पालक हे कृपा जल निधे हे सिंधु कन्यापते हे कंसांतक हे गजेन्द्र करुणा पारिण हे माधव हे रामानुज हे जगत्रय गुरु हे पुंडरीके क्षण हे गोपी जननाथ वेणुवादन पर त्राहि त्वमेव प्रभु। जय जय श्री जगन्नाथ, जय जय श्री जगन्नाथ, जय जय श्री जगन्नाथ। प्रिय जगन्नाथ प्रेमी दिव्यात्मन ममाराध्या माता भक्ति वृंद आपण मानक समस्त को जय जगन्नाथ परिवार तरफ पवित्र मीन संक्रांति एवं पापमोचनी एकादशी अवसर रे हार्दिक शुभकामना शुभरात्रि। दर्शन करुछंती महाप्रभुंकर विशाल श्रीमंदिर शिखर प्रदेश जोठी पतित पावन बाना फरफरे उड़ुछंती। आउ किछि समय परे अपातत 10टा बोली समय निर्धारण करा जाइछि, हुए तो अध घंटे विलंब हो पारे। से स्थान रे आपण माने देखिबे महाप्रभुंकर एकादशी महादीप। ये बाना सब तलू जी लगी ये सब खोला हो बंधा हो उपरे से अँला बेढ़ा तले अर्थ अँला बेढ़ा उपरे अमृत कलश तले आपण माने दर्शन करेंगे महाप्रभुंकर एकादशी महादीप। तेणु महाप्रभु को एकादशी महादीप जो माने दर्शन करती तार जो पुण्य फल प्रथम तो एकादशी व्रतों मध्य एकादशी व्रतराज एकादशी व्रत मध्य एकादशी जेते व्रत अच्छा समस्तंकर राजा होउछंती एकादशी तांको व्रतराज कहा जाए। आओ जेते आपण देखिबे पुण्य अर्जनर मार्ग ता होछि एकादशी पालन। आउ एकादशी रे पुणी आज पड़ी संक्रांति शिव शंकर बार। आमे माँ तोरण लक्ष्मी की दर्शन करुचे, आमे महाप्रभु श्री पतित पावन को दर्शन करुचे जे पतित मान को उद्धार करने महाप्रभु ढल ढल नेत्र रे चाही रही। अरुण स्तंभ दर्शन करुचे सिंहद्वार सम्मुख रे। तेणु महाप्रभु को जे हे गोपालक हे दया सागर हे लक्ष्मीपति हे कंसर घातक हे हस्ती दयाकारी माधव हे बलरामकर कनिष्ठ भ्राता हे स्वर्गमर्त्य पातालर गुरु हे पद्मनयन हे नयन को पद्मनयन कहा जाए। हे गोपी मानकर प्रभु प्रभु तो समस्तंकर यदि गोपी मानकर टिके आगरे हे गोपी मानकर प्रभु हे श्रेष्ठ वंशीवादक तुम्हें उद्धार कर प्रभु तुम्हें उद्धार कर तुम्हें उद्धार कर। एकादशी महादीप दर्शन करी मुंडियाटीए मारिदेले महाप्रभु जो कृपा करती ताहा अवर्णनीय ताहा अकलनीय आओ ताहा अकल्पनीय। तेबे आज जो एकादशी ये जो एकादशी आज यार नाम हूँ पापमोचनी एकादशी। विशेषकर आपण माने देखिए वर्षक 24टी एकादशी आ पुरुषोत्तम मास बा मल मास जहाँ को कह जाए पुरुषोत्तम मास अधिक मास 2टी एकादशी। मासानांग मार्गशीर्ष न्याय रे प्रथम एकादशी नाम हूँ कृष्णपक्ष एकादशी मार्गशीर मासर उत्पन्न एकादशी एकादशी उत्पत्तिर दिवस। तापर शुक्ल पक्ष जो एकादशी तार नाम हूँ मोक्षदा। आओ ये जो मार्गशीर मास को कह जाए कौन ना केशव मास। महाप्रभुंकर मास को नहीं
ଗୋଟି ଗୋଟିଏ ନାମକରଣ କରାଯାଇଛି। ମାର୍ଗଶିର ପରେ ପୌଷ ମାସ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷର ଏକାଦଶୀ ସଫଳା ଏକାଦଶୀ। ଆଉ ଏ ପୌଷ ମାସଟିକୁ ନାରାୟଣ ମାସ କୁହାଯାଏ। ଏ ମାସଟି ନାରାୟଣଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନାରାୟଣଙ୍କ ବ୍ରତ ଯା ଉପାସନାର ମାସ। ଏଥିରେ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷରେ ସଫଳା ଏକାଦଶୀ ଆଉ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷରେ ପୁତ୍ରଦା ଏକାଦଶୀ ଏହାଙ୍କର ନାମ। ମାଘ ମାସଟିକୁ ମାଧବ ମାସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମାଧବ ମାସରେ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷର ଯେଉଁ ଏକାଦଶୀ ତାର ନାମ ହେଉଛି ଷଟ୍ତିଳା ଏକାଦଶୀ। ଷଟ୍ତିଳା, ତିଳର 6ଟି ବ୍ୟବହାର, ଷଟ୍ତିଳା କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷରେ। ଆଉ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଜୟା ବା ଭୈମୀ ଏକାଦଶୀ। ଫାଲ୍ଗୁନ ମାସ ଯାହା ଗୋବିନ୍ଦ ମାସ, ଫଗୁଣେ ଦୋଳ ଗୋବିନ୍ଦ, ଫାଲ୍ଗୁନ ମାସ। এই যে ফাল্গুন মাসের 2টি একাদশী কৃষ্ণ পক্ষর একাদশী বিজয়া একাদশী বা যাহাକୁ পঙ্কোধার একাদশী কহନ୍ତି। ଆଉ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷର ଏକାଦଶୀଟି ଆମଲ୍କି ବା ପାପ ନାଶିନୀ ଏକାଦଶୀ, ପାପକୁ ବିନାଶ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଚୈତ୍ର ମାସଟି ହେଉଛି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ମାସ। ବସନ୍ତ ଋତୁ, ବିଷ୍ଣୁ ମାସ। ଏବଂ এই ଏକାଦଶୀରେ ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ଏକାଦଶୀ, এই ଯେଉଁ ଏକାଦଶୀଟି ଆସୁଛି ଆଜି ଯେଉଁ ଏକାଦଶୀ, ଏ ଏକାଦଶୀର ନାମ ପାପ ମୋଚନୀ ଏକାଦଶୀ। ସେ ପାପ ନାଶିନୀ ଆଉ ପାପ ମୋଚନୀ। ପାପ ନାଶିନୀ କହିଲେ ଆମର ଗୋଟିଏ ରୋଗ ଅଛି, ସେ ରୋଗଟି ଭଲ ହେଇଗଲା, ରୋଗ ନାଶ କଲା। କିନ୍ତୁ ରୋଗ ମୋଚନ ହେଇଗଲା ଅର୍ଥ ସେ ରୋଗ ଜୀବନ ସାରା ଆଉ ହବ ନାହିଁ। ଏକାଦଶୀର ଲକ୍ଷଣ ଇଏ। ତେଣୁ ପାପ ମୋଚନୀ ଏକାଦଶୀ। ଆଉ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷରେ କାମଦା ଏକାଦଶୀ। ଇଏ ହେଲା ଚୈତ୍ର ମାସ। ତାପରେ ଚୈତ୍ର ମାସ ପରେ ବୈଶାଖ ମାସ। ବୈଶାଖ ମାସରେ ବୈଶାଖ ମାସଟିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ମଧୁ ମାସ, ମଧୁସୂଦନ ମାସ। ତେଣୁ ମଧୁସୂଦନକୁ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରୁଛେ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ମଧୁସୂଦନ ମାସ। ଇଏ ମଧୁସୂଦନ ମାସରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ବୈଶାଖ କୃଷ୍ଣ ଏକାଦଶୀଟି ବରୁଥିନୀ ଏକାଦଶୀ ଆଉ ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀଟି ମୋହିନୀ ଏକାଦଶୀ। ମହାପ୍ରଭୁ ମୋହିନୀ ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିଲେ ସେ ଏକାଦଶୀ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସ ଆସିଯିବ, ସେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସଟି ତ୍ରିବିକ୍ରମ ମାସ କୁହାଯାଏ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସକୁ। ଆଉ ତ୍ରିବିକ୍ରମ ମାସ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପକ୍ଷ ଶୁକ୍ଳ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ଏକାଦଶୀକି ଅପରା ଏକାଦଶୀ ଏବଂ ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀଟିକୁ ନିର୍ଜଳା ଏକାଦଶୀ ବୋଲି କହନ୍ତି। ତ୍ରିବିକ୍ରମ ମାସ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସ। ତାପରେ ଆସିଗଲା କ'ଣ ନା ଆଷାଢ଼ ମାସ। ଆଷାଢ଼ ମାସ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ଯୋଗିନୀ ଏକାଦଶୀ ଆଉ ଯାହାକୁ ବାମନ ମାସ କୁହାଯାଏ। ରଥେ ତୁ ବାମନ ଦୃଷ୍ଟା, ଏଠି ବାମନଙ୍କର ଯାତ୍ରା, ବାମନ ଯାତ୍ରା, ରଥଯାତ୍ରା। ଯୋଗିନୀ ଏକାଦଶୀ ଏବଂ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଏକାଦଶୀଟିକୁ ଶୟନୀ ଏକାଦଶୀ, ହରି ଶୟନୀ ଏକାଦଶୀ ବା ବିଷ୍ଣୁ ଶୟନୀ ଏକାଦଶୀ ବା ଶୟନ ଏକାଦଶୀ ବା ସୁନାବେଶ ଏକାଦଶୀ। ମହାପ୍ରଭୁ ସୁନାବେଶ ହୁଅନ୍ତି, ତାକୁ ଶୟନୀ ଏକାଦଶୀ କୁହାଯାଏ, ବିଷ୍ଣୁ ଶୟନୀ ଏକାଦଶୀ। ତାପରେ ଶ୍ରାବଣ ମାସ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ଏକାଦଶୀ ସେ କାମିକା ଏକାଦଶୀ, ଯାହାକୁ ଶ୍ରୀଧର ମାସ କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ପବିତ୍ରା ଏକାଦଶୀ। ତାପରେ ଭାଦ୍ରବ ମାସଟିକୁ ହୃଷିକେଶ ମାସ, ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପ ଆମେ ଦେଖୁଛେ। ଆଜି ଏକାଦଶୀ ଆମେ ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପ ଦର୍ଶନ କରୁଛେ, ବାସ୍ ଏଥର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଆସନ୍ତା ଏକାଦଶୀ ପରେ ବୈଶାଖ ମାସ ଯେତେବେଳେ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ତୃତୀୟା ଆସିଯିବ, ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରାର ଅନ୍ତିମ ଦିବସ ଯାହାକି ସ୍ନାନ, ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପରେ ସ୍ନାନ। ଆମେ ସେଇ ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପକୁ ଦେଖୁଛେ, 3ଟି ପଦ୍ମ କଢ଼ିକି ଦେଖୁଛେ। ଗୋଟିଏ ଗାଢ଼ ହଳଦିଆ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲିମନ ୟେଲୋ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବାଡ଼ରେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ମଝିରେ ଦେଖୁଛେ ତାଠୁ ଟିକେ ହଳଦିଆ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଦେଖୁଛେ। ତେଣୁ ଏ 3 ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ହଳଦିଆ ରହିଛି, ପଦ୍ମ କଢ଼ି
କିନ୍ତୁ ତିନି ଜଣଙ୍କ ରଙ୍ଗ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ତାରତମ୍ୟ ରହିଛି। ହଳଦୀ ରଙ୍ଗ ଭିତରେ ଆମେ ଏପଟେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖୁଛେ, ଭକ୍ତମାନେ ବସିଛନ୍ତି, ଭଲ ପବନ ହେଉଛି, ବଢ଼ିଆ ପବନ ହେଉଛି। ଆଉ ସେ ଟିକେ କାଳବୈଶାଖୀ ପବନ ଆସୁଛି, ମଝିରେ ଟିକେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଟୋପା ପଡ଼ିଥିଲା। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ କାଳବୈଶାଖୀ ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଘରୁ ବାହାରିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଦେଖିବେ ବର୍ଷା ଆସିଲା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ରହିଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ, ବାହାଦୁରୀ କରିକିରି ପଳେଇ ଯିବେନି ଯଦି ଟୁ ହ୍ୱିଲରରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଗଛପତ୍ର ମୂଳେ ରହିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବେନି, କାରଣ ଗଛପତ୍ର ଭାଙ୍ଗି ପକାଇପାରେ। ତେଣୁ କେଉଁଠି କିଛି ଘର ଦ୍ୱାର ଦେଖିକି ରହିବେ, ଟିକେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଚ୍ଛା, ହଉ। ତାପରେ ହୃଷିକେଶ ମାସ ହେଲା କିଏ ସେ ନା ଭାଦ୍ର ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଏକାଦଶୀ କି ପରିବର୍ତ୍ତିନୀ ଏକାଦଶୀ ଅର୍ଥ ମହାପ୍ରଭୁ ପାର୍ଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି ବା ବାମନ ଏକାଦଶୀ କୁହାଯାଏ। ଆଶ୍ୱିନ ମାସଟି ହେଉଛି ପଦ୍ମନାଭ ମାସ। ପଦ୍ମନାଭ ମାସ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ, ଯିଏକି ଇନ୍ଦିରା ଏକାଦଶୀ, ଏବଂ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷରେ ପାପାଙ୍କୁଶା ଏକାଦଶୀ। ତାପରେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ହେଉଛି ଦାମୋଦର ମାସ। ଦାମୋଦର ମାସ କ'ଣ? ସେଥିରେ ଦାମୋଦର ମାସ ମହାପ୍ରଭୁ ଦାମୋଦର ବେଶ ହୁଅନ୍ତି, ଦୀର୍ଘ 1 ମାସର ଅବଧି। କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଏକାଦଶୀଟି ରମା ଏକାଦଶୀ, ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଏକାଦଶୀଟି ପ୍ରବୋଧିନୀ ଏକାଦଶୀ ବା ଉତ୍ଥାପନୀ ଏକାଦଶୀ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟିଏ କଥା ରହିଲା, ଇଏ 24 ଏକାଦଶୀ ଗଲା ପରେ ଅଧି ମାସ ଯେଉଁ ଆସେ, ଯାହାକୁ ମଳ ମାସ କୁହାଯାଏ ବା ଯାହା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସ କୁହାଯାଏ, ସେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସରେ 2ଟି ଏକାଦଶୀ ପଡ଼େ। କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷରେ ପରମା ଏକାଦଶୀ, ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷଟି ପଦ୍ମିନୀ ଏକାଦଶୀ। ଏ 26ଟି ଏକାଦଶୀ। ତେଣୁ କୁହାଯାଏ ଯେଉଁମାନେ 12 ମାସରେ 24 ଏକାଦଶୀ ପାଳନ କରନ୍ତି, ଷଡ଼ ଜୟନ୍ତୀ କରିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପ୍ରଣମ୍ୟ ଭକ୍ତ। ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତି। କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲେ। ତେଣୁ କ'ଣ ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ଏକାଦଶୀରେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ମହାଦୀପକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଆମେ ଜାଗ୍ରତ ରହିଲେ ଏକାଦଶୀ ରାତିରେ ଶୟନ କରିବା ନିଷେଧ। ଆମେ ଜାଗ୍ରତ ରହିଲେ, ଆଉ ଯିଏ ଜାଗ୍ରତ ରହିଲେ ସେ ପାଇଲେ, ଯିଏ ଜାଗିଲା ସେ ପାଇଲେ। जो जागत है वो सो पावत है, जो सोवत है वो खोवत है तो रोवत है। तेणु ये जो एकादशी, ये एकादशीटी जो माने पालन करती चैत्र कृष्ण पक्ष पापमोचनी एकादशी, या विषय भल वर्णना मध्य आसे। भविष्यतर पुराण कहती जहाँकि श्रीकृष्ण युधिष्ठिर संवाद। आ एकादशीर कथा को भगवान युधिष्ठिर को शुणई भगवान श्रीकृष्ण। कारण थरे पचारि महाराज युधिष्ठिर श्रीकृष्ण को पचारि जे आपण एकादशी महात्म्य विषय मते बहुत श्रवण करई, किंतु मोर मन कहूँ मते टिके चैत्र मासर कृष्ण पक्ष एकादशीर कथा वर्णना करंतु। यार ए एकादशीर नाम कौन, आउ ये एकादशीर व्रतर विधि और फल वर्णना विषय मत ए पापमोचनी एकादशी आम मैंने अपेक्षा करिचे महादीप दर्शन करने। तेणु भगवान श्रीकृष्ण कहते ये गोटे भल शब्द प्रयोग कर राजेन्द्र, राजा अर्थात मर्त्य जेते राजा अच्छा उपरे इंद्र, ये राजेन्द्र। এই जो एकादशी कथा तमें मते पचारिल, चैत्र मासर कृष्ण पक्ष एकादशी, ये एकादशी को पापमोचनी एकादशी बोली कहुए। मु कहूची तार महात्म्य कौन अच्छी, मन दे शुण। राजा आउ ए कथाटी मु मो मनरू कहूनी, मु मध्य शुणी जहाँ कहूँ बढ़िया कथा भगवान कह। ये अनेक जगार भगवान मध्य निजे निज मन कथा कही ना, जदिओ निजे गीता शुणी किंतु एटी केते गुड़िए व्रतर कथा से निजे मध्य भक्त को आगे रखिछन। से कहले एई कथा थरे मांधाता प्रश्न करथिले काहाकू ना लोमस मुनि, आ लोमस ऋषि तांकू शुणैथिले। आउ से एकादशी कौन करे
ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଏକାଦଶୀର ନାମ ସେ କହିଥିଲେ ପାପମୋଚନୀ ଏକାଦଶୀ। ଆଉ ଏ ଏକାଦଶୀ ପାପ ହରଣ କରେ। ଖାଲି ପାପ ହରଣ କରେନି, ପିଶାଚତ୍ୱ ନାଶ କରେ। ବଢ଼ିଆ କଥାଟି। ପାପ ଆପଣ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖିବେ, ଆରମ୍ଭ ହୁଏ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କଥାରୁ। ଆମର ଲୋଭ, ମୋହ, ମଦ, ମାତ୍ସର୍ଯ୍ୟ ଏସବୁ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ, ଆମେ ଗୁଡ଼ିଏ ପାପକୁ ସଞ୍ଚୟ କରେ। କ୍ରୋଧ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆମର ପାପ ହୋଇଯାଏ। ଭୁଲବଶତଃ ଅନେକ ପାପ କରିସାରିବା ପରେ ଆମେ ପଛରେ ପଶ୍ଚାତାପ କରେ କ୍ରୋଧରେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଏକାଦଶୀ ଇଏ କ'ଣ କରେ, ସେଥିରେ କ୍ରୋଧ କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ, ଆମର ଶରୀରରେ ପିଶାଚତ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଉଦାହରଣ, ଗୋଟେ କଥା ଯେତେବେଳେ ଆସେ, ଜଣେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଝଗଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି ରାସ୍ତାରେ, ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଝଗଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି। ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ଛାତାଇକି କହିଦେଉଛନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କର ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଚୁପଚାପ। ପୁଣି ବାଟଟା ସେଇ ବାଟରେ ଆଉ 2 ଜଣ ଯାଉଥିଲେ, ତାକୁ ସହି ପାରିଲେନି। କହିଲା ଦେଖିଲା ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀଟାକୁ ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛି, ଇକୁ ସେ ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛି। ତାପରେ ଇଏ 2 ଜଣ ଯାଇକି ପଚାରିଲେ, କହିଲା ତମକୁ ସେ ଏତେ ପ୍ରକାର ଗାଳି ବର୍ଚ୍ଛନା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତମେ କେମିତି କିଛି କହୁନ, ନୀରବ ରହୁଛ, ତମକୁ ଟିକେ ରାଗ ଲାଗୁନି? ହସ ଲାଗିଲା। ଇଏ କହିଲେ, ଆଏ ବାବୁ, ତମେ କ'ଣ ଜାଣିନ ଏଇଟା କ'ଣ, ଏ ସମୟଟା କ'ଣ? ନା ରାତି, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯାଇଛି, ରାତି ଆସିଛି। ନା ରାତିରେ ପିଶାଚ ମାନଙ୍କର ବଳ, ପିଶାଚୀ ମାନଙ୍କର ବଳ 2 ଗୁଣ ହେଇଯାଏ। କଥାଟି ମାନେ ଯଦିଓ ବ୍ୟଙ୍ଗ ଲାଗେ, ତଥାପି ଗୋଟେ ଜିନିଷ। ତେଣୁକରି ମୁଁ କାହିଁକି କ୍ରୋଧ କରିବି? କ୍ରୋଧ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଗୁଡ଼ିଏ ଭୁଲ କରିବି। ମୁଁ କାହିଁ ପିଶାଚତ୍ୱକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରିବି? ତେଣୁ ମୋର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ପିଶାଚ ସବର ହେଇଛନ୍ତି ଜଣକ ପରେ, ତାଙ୍କର ସେ ଯାହା କରିବେ, ପୁଣି ସକାଳ ହେଲେ ମାମଲା ଶାନ୍ତ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ଯଦି ଆମେ ପାଳନ କରିବା, ଏ ପିଶାଚତ୍ୱ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ, ଆସିବାକୁ ଦିଏନି। ଆଉ ଅଷ୍ଟସିଦ୍ଧି, ଯେଉଁ ଅଷ୍ଟସିଦ୍ଧି, ସମୁଦ୍ର ଲଙ୍ଘନ କରିବା ବା ତପସ୍ୟା କରିବା, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ତପସ୍ୟା କରି ଅଞ୍ଜନାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ନେଇ ତପସ୍ୟା କରି ମା ଜାନକୀ ମହାରାଣୀ ଫଳ ଦେଇଥିଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଅଷ୍ଟସିଦ୍ଧିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆସିଛି, ଏ ଅଷ୍ଟସିଦ୍ଧିଟି ଲଙ୍କାକୁ ଗଲାବେଳେ ଯଦିଓ କହିଛନ୍ତି ଅଷ୍ଟସିଦ୍ଧି ନବନିଧିକେ ଦାତା, ଅସବର ଦିନ ଜାନକୀ ମାତା, এই ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଆସିଛି ରାମାୟଣରେ। କିନ୍ତୁ এইଠି ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଯେ ଅଷ୍ଟସିଦ୍ଧିରେ କ'ଣ ଅଛି? ଅଣିମା, ଲଘିମା, ଦ୍ରାଘିମା, ଇସିତ୍ୱ, ବସିତ୍ୱ, এইଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ଅଷ୍ଟସିଦ୍ଧି ଅଛି, ଏଠି ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, କ୍ଷୁଦ୍ର ହେବା, ଦ୍ରାଘିମା ବଢ଼ିଯିବା, ବୃହତ ହେବା, ଏଇସବୁ ଅଛି। ମୁଁ ଖାଲି ସାଧାରଣ ଚୁମ୍ବକରେ କହିଦେଉଛି। ଯଦି ଅଷ୍ଟସିଦ୍ଧିର ଲକ୍ଷଣ ଏଇଆ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ହନୁମାନ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ଲଙ୍କାକୁ, ବିଶାଳ ରୂପ ଧାରଣ କରିକି ଡେଇଁକି ଗଲେ। କୁହାଯାଏ ଯେତେବେଳେ ଲମ୍ଫ ଦେଲେ ସେ ପାତାଳକୁ ଦବିଗଲା ସେ ପାହାଡ଼, ଏତେ ବଡ଼ ବିଶାଳ ରୂପ ଧାରଣ କଲେ। ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବଳ କଥା ମନେ ପକେଇ ଦେଲେ ଜାମ୍ବବାନ, ଠିକ୍। କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମସ୍ତେ ଖାଇବେ ଖାଇବେ କହିଲେ, କେଉଁଠି ଛୋଟ ହେଲେ କେଉଁଠି ବଡ଼ ହେଲେ, ଯାହା ହେଲେ ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଲଙ୍କାରେ, ସେଠି ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ମଶକ ସମାନ ରୂପ କପି ଧରି ଲଙ୍କଇ ଚଲେଉ ସୁମିରି ନରହରି, ନରହରିଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲେ। ମଶକ ସମାନ ଏଠି କହିଲେ ଯଦି ବା ମଶା କୁହାଯାଏ, ଏଠି ମଶକ ରୂପ ଧରି ନାହାନ୍ତି, ମଶକ ସମାନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଆମେ ବଡ଼ ଦେଉଳ ଦେଖୁଛେ, ବିଶାଳ ବଡ଼ ଦେଉଳ, ମହାପ୍ରଭୁ ଆମର କେହି ଜଣ ଉପକାର କଲା, ଆମେ ତାକୁ କହିଲେ ଭାଇ ତୁ ତ ଆମକୁ ଭଗବାନ, ମୋ ପାଇଁ ଭଗବାନ ବନିଗଲୁ। ସିଏ ଯେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ନଡ଼ିଆ ବାଡ଼େଇବେ, ପୂଜା କରିବେ, ତା ନୁହଁ, ଆମ ପାଇଁ ସେ ଭଗବାନ, ସେଭଳି ମାନେ ତାଙ୍କୁ ସେ ଭଗବାନ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖେ। ତେଣୁ ଏଠି ମସ୍ତକ ସମାନ ରୂପ ଧାରଣ କଲେ, ଅର୍ଥ କ୍ଷୁଦ୍ର ହେଲେ। ତାମାନେ ଯେଉଁ ଅଷ୍ଟସିଦ୍ଧି ମା ଦେଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ତ ମାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ହେଇନି, ଲଙ୍କାରେ ଯାଇକି ସାକ୍ଷାତ ହେଲା ନା ଅଶୋକ ବାଟିକାରେ, ଏ ତ ଲଙ୍କା ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ସନ୍ତ ତୁଳସୀ କେମିତି କହିଲେ ଅଷ୍ଟସିଦ୍ଧି ନବନିଧିକେ ଦାତା, ଅସବର ଦିନ ଜାନକୀ ମାତା? ଏକଥା ବହୁ ପ୍ରାକରୁ କହିଛନ୍ତି।
ବହୁତ ତପସ୍ୟା କରିଛନ୍ତି, ହନୁମାନ ମଧ୍ୟ ତପସ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶରଣ ପାଇବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ରାମ ଜନ୍ମ ହେତୁ ଅନେକା କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଅଷ୍ଟସିଦ୍ଧି ହନୁମାନ ପାଇଛନ୍ତି, ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଏକାଦଶୀ ପାଳନ କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ମହାଦୀପ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଉଜାଗର ରୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ଅଷ୍ଟସିଦ୍ଧି ପ୍ରଭୃତି ନାନା ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ ମାନେ ପାଇଥାନ୍ତି। ଏକଥା ଲୋମସ ଋଷି କହିଛନ୍ତି, ଆଉ ଭଗବାନ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଟିକେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ତାଙ୍କ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ହେଲା, ଭିତରେ ଏତେ କଥା ଅଛି, ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ କରିବା ଦ୍ୱାରା, ଏ ସାଧାରଣ ଟିକେ ଉପବାସ ରହିବା ଦ୍ୱାରା, ଏମିତି ତ ଖାଇବାକୁ ନ ମିଳିଲେ 2 ଦିନ 3 ଦିନ ଲୋକ ଉପାସ ରହିଯାଉଛନ୍ତି। ସୁଦାମାଙ୍କ କଥା ଯଦି କୁହାଯାଏ, ସେ ତ ବଢିଆ କଥା କହିଥିଲେ। 1 महीना में भो प्रिया 2 एकादशी है। सुमती को जितेबाला कहले घरे गले 5 घर भिक मागिले, खाइबा मिललानी, पलि आसिले, किछि नाई, पिला आड़े भोकर आउट पाउट होउछन्ती। स्त्री कहउछन्ती जे कौन आनिल ना कौन आनिमी ना, आज कौन खाइबा ना कौन खाइबा, आज एकादशी करदबा, आ कौन करिबा। 1 महीना में भो प्रिया 2 गोटे मासरे 2टा एकादशी आसु। किंतु सेठी पुणी कहउछन्ती चिंता करनी, गोटे शनि आपण देखुछन्ती माने संक्रांति होम होउछि, 1 महीना में भो प्रिया 2 एकादशी है, गोटे मासरे 2टी एकादशी आसुछि। भल कथा, हे प्रिया, हे प्रियतमा, गोटे मासरे 2टा एकादशी लोक करुछन्ती, किंतु बांके बिहारी की कृपा से हमरा रोज एकादशी है। बांके बिहारी कृपारू आमर प्रतिदिन एकादशी पालन होउछि। भल कथा, आपण चिंता कर। तेणु जेतेबेले पचारे से लोमस ऋषि से कथा पचारि, किए से ना मानधाता। मानधाता किए ना सूर्यवंश, सूर्यकूल सूर्यवंशर जड़े राजा मानधाता, जहाँ कह जाए ओ मानधाता अमल अच्छी। तेणु सी मानधाता जो पचारे जे ये घटना आप जो कहते ए किए से फल पाई, कौन पाई, उदाहरण ना उदाहरण अच्छी। प्राचीन काल रे धनपति कुबेर महोदय चैत्र रथ नामक गोटे परम मनोहर पुष्प उद्यान थिला। पुष्प उद्यान, फूल बगीचा, से बगीचार सदा बेले चिर बसंत प्रवाहित होता। चिर बसंत बुझीपार कि आम जमी वर्षा बैशाख बसंत, वर्षा अच्छी जदि बैशाख अच्छी, बा बैशाख अच्छी जदि वर्षा अच्छी, वर्षा अच्छी यदि बसंत अच्छी, यह निश्चित। केड़े सुंदर डिआटे डेउची देखिली, अरे वाह वाह, पिला मन पाद चंचल, भल कथाटी। पिला बेले पाद चंचल, युवक बयस हो गले मन चंचल, बापा माँ भाई भौणी कई देखा ना मन। अच्छा, आउ जेते बेले टिके बयस ढली गला, मुह चंचल। तेणु जेते बेले से जो चिर बसंत उद्यानर अनुभव हुए, से जगार गंधर्व कन्या माने कौन करती ना किन्नर मानक सहित सेठी सदा सर्वदा विहार करती। आउ इंद्र आदि देवगण मध्य सेठे आसी क्रीड़ा करती, थरे करुथिले मध्य। आ से बणरे मेधावी नामक जड़े परम शिवभक्त मुनि तपस्या करते, मेधा ऋषि, मेधावी मेधा ऋषि। अच्छा, से जो ऋषि तपस्या करती, से मेधा ऋषि तपस्या करिबा देखिक अप्सरा माने मुनि को कौन करती, नाना प्रकार सम्मोहित करने को चेष्टा करते कले थरे। कारण कौन, ये सब इंद्र गुण। कारण ये जो तपस्या करुँच काले मो इंद्र पद नहीं जीवे। अच्छा, जितेबाला सम्मोहित करने को चेष्टा करते, ता भितर ऋषि से सब कौन सी फरक पड़ेनी। साधु सन्त लोक, मुनि ऋषि लोक ध्यान तपस्या रहिले, एक परमात्मा, एक बास काम सरला। किंतु ता भितर मंजू घोषा नाम जड़े प्रसिद्ध अप्सरा, प्रसिद्ध अप्सरा, सी मुनि मनहरण करिवार गोटे कौशल अवलंबन कले। सी देखिले एमिति मुनिकर मन को हरण करी हबनी, ता पई गोटे कौशल करिया पड़े।
ନାରୀ ନୟନ ସର ଯାସୁ ଲାଗା, ତେଣୁ ନାରୀ ମାୟା ବଢ଼ି ପାଣି। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ପ୍ରଥମେ ତ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ଭୟ ଲାଗୁଥିଲା। ତେଣୁ ଭୟରେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ନ ଯାଇ ତାଙ୍କ ଆଶ୍ରମଠୁ କିଛି ଦୂର ରହିକି ଗୋଟେ କୁଟୀର ନିର୍ମାଣ କଲେ। କୁଟୀର ନିର୍ମାଣ କରି ସେଠି କ'ଣ କଲେ ନା ମଧୁର ସ୍ୱରରେ ବୀଣା ବଜେଇକି ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କଲେ। ଆଉ ସୁଗନ୍ଧ ପୁଷ୍ପ ଚନ୍ଦନ ଲିପ୍ତା ଗାୟିକା ମଞ୍ଜୁ ଘୋଷାକୁ ଦେଖିକି ଶିବ ଶତ୍ରୁ କାମଦେବ ମଧ୍ୟ, ଯିଏକି ଶିବ ଭକ୍ତ ମୁନିଙ୍କୁ ଜୟ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପୋଷଣ କଲେ। ଶିବ ଭକ୍ତ ଶିବ ଶତ୍ରୁ, କାରଣ ଶିବ ତାଙ୍କୁ ଭସ୍ମ କରିଦେଇଥିଲେ ନା, କାମାଞ୍ଜୟ ଶିବ ମଦନକୁ ଭସ୍ମ କରିଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ସେଇ ଶତ୍ରୁତା ସ୍ମରଣ କରି ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ଲାଗି କାମଦେବ ଶିବ ଭକ୍ତ ମୁନିଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ସିଏ କ'ଣ କଲେ, କାମଦେବ ଆସିଲେ ମୁନିଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ଆଚ୍ଛା, ସେତେବେଳେ ଚ୍ୟବନ ଋଷିଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ନିବାସୀ ଶ୍ଵେତ ଯଜ୍ଞୋପବୀତ ପରିହିତ ହୋଇ ମେଧାବୀ ମୁନି ବା ମେଧା ମୁନି ସାକ୍ଷାତ ଦ୍ୱିତୀୟ କାମଦେବ ରୂପରେ ପ୍ରତୀତ ହେଉଥାନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ସେ ନା ଚ୍ୟବନ ଋଷିଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ନିବାସୀ, ଯିଏକି ଉପନୟନ ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସିଏ ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ କାମଦେବ ଭଳିଆ। କାମାସକ୍ତା ଯିଏ ମଞ୍ଜୁ ଘୋଷା, ସିଏ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁନିଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଲେ। ଯେତେବେଳେ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଲେ, ମୁନି ମଧ୍ୟ କାମ ପରବଶ ହେଇକି ତାଙ୍କ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବଙ୍କୁ ଭୁଲିଗଲେ, ବିସ୍ମୃତ ହେଇଗଲେ। ସାଧନ ଭଜନ ସବୁ ବିସର୍ଜନ କରିଦେଲେ। ସେଇ ରମଣୀ ରସରଙ୍ଗ ଉନ୍ମାଦରେ ଦିନ ରାତି ଜ୍ଞାନ ହରେଇ ବସିଲେ। ଏମିତି ଭାବରେ କାମ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ମୁନିଙ୍କର ବହୁ ଦିନ କଟିଗଲା। ଯେତେବେଳେ କଟିଗଲା ମେଧାମୁନିଙ୍କର, ଆଉ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କର ମଞ୍ଜୁ ଘୋଷା ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା, କାରଣ ମୁନିକୁ ଧ୍ୟାନ ଭଙ୍ଗ କରିଦେଲେ। ମୁନି ଧ୍ୟାନ ଭଗ୍ନ ହେଇଗଲେ ନା, ତାଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ଭଙ୍ଗ ହେଇଗଲା, ତେଣୁ ତାଙ୍କ କାମ ପୁରା ହେଇଗଲା। ଆଉ ସିଏ ତ ଅପ୍ସରା, ତେଣୁ ମୁନିଙ୍କୁ ଆଚାର ଭ୍ରଷ୍ଟ ଦେଖିକି ମଞ୍ଜୁ ଘୋଷା ଏଥର ଦେବଲୋକକୁ ଯିବା ଲାଗି ବିଚାର କଲେ। କହିଲେ ଏଥର ବିଦାୟ ନେବା ଏଠୁ, ଆଉ ରହିକି ଏଠି ଲାଭ ନାହିଁ, କାମ ସରିଗଲା। କିନ୍ତୁ ରମଣରତ ମୁନିଙ୍କୁ ସେ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ, ହେ ମୁନିବର, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ ମୋର ନିଜ ଗୃହକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ସେତେବେଳେ ମୁନିବର ମେଧାବୀ ଋଷି କହିଲେ, ହେ ସୁନ୍ଦରୀ, ତମେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଛ। ପ୍ରାତଃକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ରୁହ, ସକାଳ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଯାଅ ଟିକେ। ଅପ୍ସରା ଭୟ ଲାଗି କରିଗଲେ। ଏଇ କଥା ଶୁଣିକି ସେ ଭୟ କରିଗଲେ। ମୁଁ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ରହିଲିଣି, ବୋଧହୁଏ ଏ ଭାବରେ ମୁଁ ରହିବାର 57 ବର୍ଷ 9 ମାସ 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ମୁନିଙ୍କ ସହିତ ରହିଲିଣି। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁନିଙ୍କ ପାଖରେ ଅଧରାତି ହେଇଛି, ମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଛି। ଅପ୍ସରା ମୁନିବରଙ୍କ ନିକଟକୁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ କହିଲେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଗୃହକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ସେ ଏକରେ ଭୟ ହେଇଗଲା, କହିଲେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଏମିତିକା। ମୁନି କହିଲେ, ଶୁଣ ସୁନ୍ଦରୀ, ମୋ କଥା ଶୁଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସେତେବେଳକୁ ସକାଳ ହେଲା, ସେ ରାତିଟା ରହିଲେ। ସେତେବେଳକୁ କେତେ ଦିନ ଅତିକ୍ରମ କରିଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ମୋଟେ ପ୍ରାତଃକାଳ ହେଇଛି। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟା କରୁଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଅପେକ୍ଷା କର, କାରଣ ତାପରେ ସେ ସନ୍ଧ୍ୟା କଲେ। ମୁନି ଋଷି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କର କୋଠ ସମ୍ପତ୍ତି ହେଉଛି ସନ୍ଧ୍ୟା। ସନ୍ଧ୍ୟା ତିଥି ସନ୍ଧ୍ୟା, ତ୍ରିକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା, ଗାୟତ୍ରୀ ଜପ। ସେତେବେଳେ ସେଇ ଅପ୍ସରା ଟିକେ ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ସହିତ କହିଲେ, ମୁନିବର, ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଆହୁରି କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ? ଏ କ'ଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମାପ୍ତ ହେଇନି? ଋଷି କହିଲେ, ମୋ ସହିତ ବିହାର କରି ଆପଣଙ୍କର ବହୁ ବର୍ଷ ଅତୀତ
ऋषिंगी कहले से अप्सरा जे मो सहित विहार करी आपणकर बहु वर्ष अतीत हो जाइछि आपण कृपा करी प्रकृत समाचार विचार करंतु। अप्सरा से वाक्य जेतेबेले अप्सरा कटू बाहरी गला मुनिवर आश्चर्य हो गले एवं आश्चर्य है कि चिंता करी कहले कौन है कौन कहल बहु वर्ष बीती गलानी माने ये कहीदे 57 वर्ष अतिक्रम करीगला। हाँ बहु वर्ष माने 57 वर्ष अतिक्रम करीगला मु तुम संगे रही। मुनिवर मुंड को ढुकिला सांगे सांगे कहले हे सुंदरी तुम सहित मोर 57 वर्ष काल वृथारे अतिबाहित हो गला तमें मोर 57 वर्ष नष्ट करदेल। हे भगवान तमें मोर सर्वनाश कर दीच समस्त तपस्या को मोर तमें नष्ट कर दीच। तांको आखिरु अश्रु प्लावित होबाक लागिला कांदिबार लागिला मुनि आ क्रोधरे सर्वांग थरिबाक लागिला आ समस्त इंद्रिय अत्यंत व्याकुल होई उठिले। मेधावी मुनि अप्सरा को अभिशाप देले कहले तमे मो सहित जो रूपरे पिशाचोचित व्यवहार करिच सेथिरे तमे अचिरात पिशाचिनी हो जाओ। मु तो मोर तपस्या करूली तमे कहीं मोर तपस्या भंग करिया को आस्तुल तेणु तमे पिशाचत्व अवलंबन करिच तेणु तमको मु अभिशाप दउछि तमे पिशाचिनी हो जाओ। ना आपण ध्यान भंग होला मोर कौन दोष ना रे पापिनी दुराचारिणी कूलटे पातक प्रिय तते शत शत धिक्कार। सेतेबेले नीरव आउ अप्सरा पाखे किसी कहवाक ना सेतेबेले अप्सरा नम्रतार सहित मुंड नुआई कि कहउचंती हे विप्रेंद्र कृपा करिके ये गुरुतर साप को अभिशाप जो दौरान आपण ए वाक्य को टिके प्रशमित करंतु आपण सहित मोर बहु वर्ष कटी हे स्वामीन एतु मु आपणकर क्षमा आपण क्षमा चाहे आपण मो प्रति कृपा करंतु। मुनि टिके शांत हेले एवं प्रत्युत्तर रे कहिले हे भद्रे मु कौन करी तमे मोर विराट तपस्या संपद को नष्ट करिच तथापि मु तुमको साप मोचनर विधि कही दूची। देख चैत्र मास कृष्ण पक्ष एकादशी जेते बेले आसीबो से एकादशीटी समस्त पाप क्षयकारिणी ता ना होची पाप मोचनी एकादशी सेहितिरे तमे जदि से एकादशी को श्रद्धार सहित पालन करिवो तमर सकल पिशाचत्व भी नष्ट हो से पर्यंत तुम पिशाची नहीं बुलुथिबो एति कहीदेले तांको विदाय देले तांको ठारू विदाय नहीं कि मेधावी मुनि कौन कले तांको पिता होचंदी किए ना च्यवन ऋषि च्यवन ऋषि को आश्रम को चली जेते बेले पुत्र को तपस्याचित देखिले च्यवन ऋषि मध्य दुख कले तमे कौन सर्वनाश कल सामान्य गोटे रमणीर मुहरे पड़ी तोरे समग्र जीवन व्यापी तपस्या को नष्ट करदेवा कौन प्रकार उचित है तुम्हें कौ हिसाब से जड़े रमणीर मुहरे पड़ तुम तो तपस्या करुल तुम तपस्या को प्रगाढ़ करता आम भी भूल कर मेधारू से कौन करेंगे कहले हे पिताश्री मु दैव दुर्विपाक वशतः अप्सरार संसर्ग हेतु जो महापापर लिप्त होइछि सेई पापर प्रायश्चित संबंध में आपण कृपा पूर्वक मते किछि उपदेश दियंतु। अनुतप्त देखिले ये सेना मेधा ऋषि होचंती अनुतप्त अछंती च्यवन ऋषि पाखरे तेणु जेते बेले भूल पर जणे अनुताप करे ता पई क्षमा थाए तेणु पुत्रर जो
ଅନୁତପ୍ତ ପୁତ୍ରର କାତର କଥା ସେ ଶୁଣିଲେ କୃପା ପରବଶ ହେଇକି ଚ୍ୟବନ ଋଷି କହିଲେ, ଶୁଣ, ତମ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ଗୋଟିଏ ବାଟ, ଚୈତ୍ର କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତକୁ ପାଳନ କର, ସମସ୍ତ ପାପ ରାଶି ତମର ନିଃସନ୍ଦେହରେ ଦୂର ହେଇଯିବ। ସେ ବ୍ରତର ନାମ ହେଉଛି ପାପମୋଚନୀ ଏକାଦଶୀ, ତମେ ତାହା ହିଁ କର। ତେଣୁ କରୁଣାମୟ ପିତାଙ୍କର ଇଏ କଥାକୁ ଶ୍ରବଣ କରି ମୁନିବର, ଯିଏକି ମୁନି ମେଧାବୀ, ସେଇ ବ୍ରତ ପ୍ରଭାବରେ ସେ ବ୍ରତକୁ ସେ ପାଳନ କଲେ, ପାଳନରେ ତତ୍ପର ହେଲେ ଏବଂ ସେ ବ୍ରତ ପ୍ରଭାବରେ ମୁନିଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ସେ ପରମ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ହେଲେ। ଆଉ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ମଞ୍ଜୁ ଘୋଷା ମଧ୍ୟ ସେଇ ପରମୋତ୍ତମା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପାପମୋଚନୀ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ପାଳନ କରି ପିଶାଚତରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଲା ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ରୂପ ଧାରଣ କରି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଚାଲିଗଲା। ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ କହୁଥିଲେ କିଏ? ନା, ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ କହୁଥିଲେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ, ଯେ ଶୁଣିଥିଲେ କୋଉଠୁ? ନା, ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ କହୁଥିଲେ ପୁଣି କାହାଠୁ ଶୁଣିଥିଲେ? ଲୋମସ ଋଷି ମାନ୍ଧାତାଙ୍କୁ କହୁଥିବାର କଥା। ତେଣୁ ଲୋମସ ଋଷି ରାଜାଙ୍କୁ ଏ କଥାଟି ଶୁଣେଇ ସାରିବା ପରେ ଉପଦେଶ ଦେଲେ ଯେ ମହାରାଜ, ଇଏ ପାପମୋଚନୀ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ପାଳନର ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଫଳରେ ହିଁ ସମସ୍ତ ପାପ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ହେ ରାଜା, ଏ ବ୍ରତ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଶ୍ରବଣ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, କଥା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ଏ ବ୍ରତର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତି, ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ ପ୍ରବଳ ଅଛି ଏକାଦଶୀ, ଯେଉଁମାନେ ଏ ବ୍ରତ କଥାକୁ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତି, ମାନେ ଶୁଣନ୍ତି, ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଯେ ଶୁଣନ୍ତି, ଶୁଣିବା ଫଳରେ କ'ଣ ହୁଏ? ବା ମାନେ ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ସହସ୍ର ଗୋଦାନର ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। ସହସ୍ର ହଜାରେ ଗାଈ ଦେଲେ ଯେତିକି ପୁଣ୍ୟ, ଶୁଣିଲେ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ପୁଣ୍ୟ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ, ଧରି ନିଅନ୍ତୁ କିଏ ପାଠ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେଇ ସହସ୍ର ଅର୍ଥ ହଜାରେ ଗାଈ ଦାନ ଦେବାରେ ଯେତିକି ପୁଣ୍ୟ, ଏକାଦଶୀ ପଠନରେ ମଧ୍ୟ, ମହାତ୍ମ୍ୟ ପଠନରେ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ, ଆହୁରି କ'ଣ ଫଳ ମିଳେ? এই ବ୍ରତ, ଏ ମହାଦୀପ ଦର୍ଶନ ପରେ ଯତ୍ କିଞ୍ଚିତ୍ ଗ୍ରହଣ, ଏହାଦ୍ୱାରା ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା, ଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟା, ମଦିରା ପାନ, ଗୁରୁପତ୍ନୀ ଗମନ, ଏଗୁলো ସବୁ ମହାପାପ। ଇଏ ସାମାନ୍ୟ ପାପ ନୁହେଁ। ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା, ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସ ହବ, ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା କର। ଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟା ଛୋଟିଆ କଥା ନୁହେଁ, ମହାପାପ। ଆଉ ମଦିରା ପାନ, ତାରି ସହିତ ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା, ଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟା ସହିତ ମଦିରା ପାନକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ମଦିରା ପାନ ମାନେ ତାମସିକ ମଦ ପିଇବା, ଯେଉଁ ମଦ ପିଇକି ନିଜର ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନକୁ ଭୁଲିବା। ଆପଣମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ଆମମାନେ ଯେତେବେଳେ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କରୁଛେ ବା କୌଣସି ପୂଜା ଯେତେବେଳେ ହେଉଛି, ବିଶେଷ କରି ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାରେ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମାଆଙ୍କୁ ଆବାହନ କରି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଏତେ ପ୍ରକାର ସବୁ ଆମେ ପୂଜା ଯଜା କରୁଛେ। ଯେଉଁଦିନ ବିସର୍ଜନ କରିବାକୁ ଯାଉଛେ, ସେଦିନ ଆମେ ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନକୁ ବିସର୍ଜନ କରିଦେଉଛେ। ତେଣୁ ୟାକୁ କୁହାଯାଇଛି ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା, ଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟା, ମଦିରା ପାନ, ମହାପାପ। ଆମେ ମହାପାପ କରୁଛେ। ଆଉ ଗୁରୁପତ୍ନୀ ଗମନ, ଏଇଠି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ରାଖଇ ଗୁରୁ ଜहाँ କୋପ ବିଧାତା, ଯୋଉଠି ଭଗବାନ ଯଦି କୋପ କଲେ ଗୁରୁ ରକ୍ଷା କରିଦିଅନ୍ତି। ଗୁରୁ କୋପ କରିବେ, କେହି ରଖିଲା ବାଲା ଭଗବାନ ବି ରଖିପାରନ୍ତିନି। ଆଉ ସେଠି ଯଦି କିଏ ଗୁରୁପତ୍ନୀ ଗମନ କରେ, ଗୁରୁପତ୍ନୀ ହରଣ କରେ, ତାହେଲେ ତାର ଯୋଉ ପାପ, ତାର ସହଜ ତ ସହଜ, ସେ ପାପରୁ ନରକରୁ ତାର ଉଦ୍ଧାର ନାହିଁ, ଭଗବାନ ବି ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତିନି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଭଗବାନ ଏପଟେ କହୁଛନ୍ତି
ଯେ ଏଭଳି ପାପ ଯଦି ବା କେହି କିଛି ଅଜାଣତରେ କରିଥାଏ ତାହେଲେ ଇଏ ସର୍ବବିଧ ପାପ ସମୂଳରେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ, ମୂଳରୁ ଉପୁଡ଼ିଯାଏ। କୋଉଥିରେ? ଏଇ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ପାଳନରେ, ପାପ ମୋଚନୀ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ପାଳନରେ। ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ଆମେ ଏପଟେ ଏକାଦଶୀ ପାଳନ କରିବା, ସେପଟେ କଲମରେ ଚୋରି କରିବା, ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ପରର ଧନ ହରଣ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିବା, ଆଡ଼େ ଏକାଦଶୀ ପାଳୁଥିବା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଆମେ ପାଳିବା ଏକାଦଶୀ, ତାହେଲେ ପରଦ୍ରବ୍ୟକୁ ହରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ମନ ଆଦୌ ଯିବ ନାହିଁ। ମହାପ୍ରଭୁ କେବେ ହେଲେ ସେ ମନ କରେଇ ଦେବେ ନାହିଁ। ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟି ମାଧ୍ୟମରେ, ସିଧା ପ୍ରସାରଣରେ, ପୁଣି ସିଂହ ଦ୍ୱାର ଦର୍ଶନ କରୁଛେ, ଏପଟେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛେ। ତେଣୁ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଏକଥା ଯେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ରତ, ଯାହାକୁ ବିଷ୍ଣୁ ବ୍ରତ, ଇଏ ସମସ୍ତ ପାପ ବିନାଶକ ଏବଂ ବହୁ ପୁଣ୍ୟପ୍ରଦ ବୋଲି ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଆମକୁ ଜାଣିବା ଦରକାର, ଆଉ ଉତ୍ତମ ଭାବେ ପାଳନ କରିବା ଏକାନ୍ତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଆଉ ମୂଳ କଥା ଏଥିରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଯେଉଁମାନେ ପାଳନ କରିବେ ଏମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବ୍ରତ ପାଳନକାରୀ ମାନେ, ପୁରୁଷ ହେଉ ନାରୀ ହେଉ, କେଉଁମାନେ ପାଳନ କରିବେ? 8 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଯେଉଁ ବାଳକମାନେ, ଛୋଟ ପିଲା, ଏମାନେ ଖାଇବେ। ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧା, ଯେଉଁମାନେ ରୋଗୀ, ଏମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ କୌଣସି ପାଳନର ନିୟମ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗୃହୀ, ଆମମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ପାଳନ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଆମେ ଜାଗ୍ରତ ରହିକି ଆମେ ପାଇବା। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଜାଗ୍ରତ ଏସବୁ ବ୍ରତ କୋଉ କୋଉ ମାନେ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଆପଣ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଯଦି ଦେଖିବେ, ଜାଗ୍ରତ ରହି ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବାରେ ବିଶ୍ୱାବସୁ। ଆଜି ବିଶ୍ୱାବସୁଙ୍କ ସହିତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭାବ ଏତେ ଜଡ଼ିତ, ବିଶ୍ୱାବସୁ ସେବା ଯାହା ଦଇତା, ସିଏ ନହେଲେ ରଥଯାତ୍ରା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏସବୁ ଏକାଦଶୀର ମହତ୍ଵ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ସଦାବେଳ ପାଇଁ ଜାଗ୍ରତ ଥିଲେ। ସବୁଦିନ ନା ମାନେ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ହିଁ ପାଳନ କରି ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ଜାଗ୍ରତ ଥିଲେ ଦୀପଟିଏ ଲଗେଇ। ବିଶ୍ୱାବସୁ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ, ଏପଟେ ମଧ୍ୟ ହୋମ ଚାଲିଛି, ଟିକି ପଣ୍ଡିତ ବସୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କରୁଥିଲେ? କୃଷ୍ଣ ଅଗୁରୁ ଗଛ ମୂଳେ ଯାଇ ଦୀପଟିଏ ଲଗେଇ ଦେଇ, ଫୁଲ ଫୁଲ ଯାହା ଆଣିଲେ ତାଙ୍କୁ ଦେଇ, ବାସ୍ ପୂଜାପୂଜି ତ ଝାଡ଼ୁ ସଫାସଫି କରିଦେଉଥିଲେ ଅଜ୍ଞାତରେ, କେହି ଜାଣୁନଥିଲେ। ଘରକୁ ଆସିଲା ପରେ ତାଙ୍କ କଥା ମନେ ପକାଇ ଦେଇ ତାଙ୍କ ମହାପ୍ରସାଦ ଖାଇକି ଆରାମରେ, ତାହା ହିଁ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଏକାଦଶୀ ଉପବାସ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର କଥା କୁହାଯାଏ। ଜାଗ୍ରତ ରହୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତାରେ ସଦାବେଳ ପାଇଁ ଜାଗ୍ରତ। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ବିଶ୍ୱାବସୁ କୂଳରେ ଜନ୍ମ, ବା ଯାହାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଦୈତାପତ୍ନୀ ବା ଦୈତା, ନହେଲେ ଅନେକ ଗୁପ୍ତ ନୀତି ଯାହା ସବୁ ଅଛି, ସେ ସବୁକୁ କିଏ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ନା ଗୁପ୍ତ ନୀତି ଦୈତାପତି ମାନେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରାହୁରେଖା ଲାଗି ହେଲା, ଚିତା ଲାଗି ହେଲା, ରଥଯାତ୍ରା ହେଲା, ମୁଖ୍ୟ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ସେବକ। ତେଣୁ ଏଠି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, ଯଦି ସତ୍ୟରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱାବସୁ ଜାଗ୍ରତ, ତ୍ରେତୟାରେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଜାଗ୍ରତ, ଏବଂ ଦ୍ୱାପରରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋପବାସୀ ମାନେ ଜାଗ୍ରତ, ଆଉ ଇଏ କଳିରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କଥା ଆସିଥାଏ କ'ଣ ନା, ଆଦିଶଙ୍କର ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ବେଦାନ୍ତ ଏବଂ ବୈଷ୍ଣବ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଭାରତବାସୀକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିଛନ୍ତି। ହେଉଛି ଯୁଗ କ୍ରମରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବଳିଷ୍ଠ ଜାଗ୍ରତ ଦର୍ଶନ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଏକାଦଶୀ ମହାଦୀପ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଉଜାଗର ରହିଛେ। ଆମେ କାହିଁକି ଜଗିଛେ? ଆମେ ଏଇଥିପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛେ
जे एकादशी महादीप को आमे दर्शन करिबा। जय जगन्नाथ टीवी चैनल माध्यम रे सीधा प्रसारण रे निरवच्छिन्न भाव रे पुणी जेतरे कहते माने विरक्ति कहीं आसो विरति नहीं जोटी विरति नहीं सेठी विरक्ति नहीं बिना विज्ञापन नहीं तेणु बिना विज्ञापन विरति रे आमे महाप्रभुंकर एकादशी महाद और गोटे तो शंकर भगवान पाखरे जागर को महादीप जले किंतु विष्णु मंदिर रे आ विशेष करी महाप्रभु श्री जगन्नाथ मंदिर रे प्रत्येक एकादशी रे कौन हुए ना महादीप प्रज्वलन जो महादीप को आपण माने देखिबे ये महादीप जते बेले महाप्रभु को उद्देश्य रे जाइता है एटे हुए कौन ना 21 गोटे कथा होची एकादशी नीति पाई संध्या आलती परे ये पालन करा जाए आउ ये एकादशी नीति पाई कि 21 जन सेवकंकर आवश्यकता पड़ी थाए 21 जन सेवक आपण देखिए प्रत्येक एकादशी दिन जेतेबेले मध्याह्न धूप बढ़िबो तापरे ठाकुर मानकर बेश मैलम हबो तांको साड़ी खंडुआ लागी करे तापरे 3 जन पुष्पालक सेवक कौन करिवे ना संध्या आलती एवं पंडा पति महापत्र मुदिरस्थ पुष्पालक सेवक माने सर्वांग चंदन लागी करिवे आ सर्वांग पूर्वरु महाजन सेवक कौन करिवे श्री मदन मोहन को माने तांको आनी कि रत्न सिंहासन ऊपर विजय करेइबे आमे भक्तों को देखुचे एकादशी भिड़ ये संक्रांति होम होची निज निजर अभीष्ट पूरण पाई ग्रहरिष्ट खंडन पाई एठी घिय किछि प्रसाद समस्ते जेमती आमर कहा जाए शिवंक मुंडे अग्नि तुंडे अग्निकुंडे ब्राह्मण तुंडे आकु जी दब सी जीवे बड़ दांडे दांडे मैंने अंतिम बेल को ये हूँ लेखाई थी बड़ दांडे स्वर्गद्वार जीव ना समस्त भाग्य बड़ दांड मिलेनि जी शिवंक मुंडे अर्थ कौन ना शिव को जल सही कर जल लगी कर शिवंक मुंडे अग्निकुंडे अग्नि कुंडे जी घृत अर्पण कर घी दान दे जहाँ जमी सब अग्नि को समर्पण कर ब्राह्मण मान को जी भोजन दे ब्राह्मण तुंडे तेणु यही एकादशी जितेबाला सर्वांग चंदन लगी हवा आज ये सब नीति पुणी तापर सर्वांग पूर्वर महाजन सेवक कौन करेंगे ना मदन मोहन को रत्न सिंहासन उपर विजय करेंगे तापर जगन्नाथ ठारू आज्ञामाल प्राप्ति हेबे किए से ना मदन मोहन प्राप्ति है मुक्ति मंडप तले पालिंक रखा सी पालिंक विजय कि से कौन करेंगे ना बेढ़ा बुलिबे भितरे बेढ़ाए बुलिबे तो बेढ़ा बुलिबे बेढ़ा बुली सारिकी जय विजय द्वार पाखे आसिकी पुणी पहुँचे आ जय विजय द्वार पाखे पहुँचला पर सेठी कौन कोरा भोग हम आलती हम बंदापना हम ये सबू नीति सरला पर मदन मोहन दक्षिणी घर को विजय करेंगे प्रत्यावर्तन करेंगे। अच्छा ये हूँ एकादशी नीति। अच्छा पुणी कौन हम ना पुणी महादीप आलती अच्छी। अच्छा संध्या धूप जिते बड़े बढ़ी जाइए एपटे गरुड़ सेवक कौन करेंगे चुनरा सेवक जी गरुड़ सेवक जाए पताका लगी जी करती सबुदिन से माने कौन करेंगे ना कदली बासुंगारे नुआ वस्त्र गुड़े नुआ खना नुआ कपड़ा गुड़े से बलिता को कौन करेंगे ना रत्न सिंहासन निकट को लेकिन जाइए आ 3 बाड़े पूजा पंडा कौन करेंगे से पूजा पंडा सेवक से बलिता को संस्कार करिकी महादीप आलती करेंगे प्रथम मंदिर भीतर आ से महादीप को कौन करेंगे ना रत्न सिंहासन चारि पाख रत्न सिंहासन सरगली भितर तापरे जय विजय द्वार एवं विमला मंदिर पर्यंत मध्य से जीवे नहीं आ सेठू कौन करेंगे से जगार ना नीलचक्रंक पाई उद्दिष्ट तुलसी चंदन से कौन करेंगे ना ता पूर्वर से पूजा पंडा ठारू नहीं थांती से माने कौन करेंगे चढ़े देउल उपरू दधिनौती तले दंडायमान होगी जो आप दधिनौती मंदिर शीर्ष देखती सेठी तुलसी चंदन प्रसाद ये सब नीलचक्र लगी करेंगे
লাগି কରେଇ ସାରିବା ପରେ ମହାଦୀପ ଲଗେଇବେ। ଯେଉଁ ଦୀପଟି ଲାଗିବ ପ୍ରଥମ ତ ତା ହେଉଛି ମହାଦୀପ। ତାପରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଉଦିଆ ଲଗେଇବେ, ଯେଉଁଟାକି ଚାରିଆଡ଼କୁ ଆଲୋକିତ କରିଥାଏ। ଚନ୍ଦ୍ର ଉଦିଆ ଲଗେଇ ସାରିଲା ପରେ 3 ଘେରା ପରିକ୍ରମା କରିବେ ସେ ଚନ୍ଦ୍ର ଉଦିଆକୁ ଧରି। 3 ଘେରା। ଆଉ 3 ଘେରା ପରିକ୍ରମା ଯେତେବେଳେ କରିବେ ଖାଲି ସେମିତି ନୁହଁ, ସେ 3 ଘେରା ପରିକ୍ରମା ସମୟରେ ଏହା କହିବେ, ହେ ମହାପ୍ରଭୁ, ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଜପତି, ଯେମିତି ଗଜପତିଙ୍କ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ପୁରୀ ରାଜାଙ୍କର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ, ବାକି ସେ ତାଙ୍କର ଅମିତ ପରାକ୍ରମଶାଳୀ ବିରାଧି ବୀରବର ଗଜପତି ଗୌଡ଼େଶ୍ୱର ନବକୋଟି କର୍ଣ୍ଣାଟୋତ୍କଳ ବର୍ଗେଶ୍ୱର ଭୂତ ଭୈରବ ଶାସନ ତୀର୍ଣ୍ଣ ରାଉତ ରାୟ, ଏସବୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶସ୍ତି ଗାନ କରିକି ଶେଷକୁ କହିବେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ ଗାଦିସୀନ ଅଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ କିଏ ଅଛନ୍ତି ନା ଦିବ୍ୟ ସିଂହଦେବ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିକି ଦିବ୍ୟ ସିଂହଦେବଙ୍କୁ, ଆଦ୍ୟ ସେବକ ଗଜପତି ଦିବ୍ୟ ସିଂହଦେବଙ୍କୁ ଶଙ୍ଖରେ ପୁରାଇ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇ ଚକ୍ର ଆଢୁଆଳ କରି ରଖନ୍ତୁ, ଆହେ ମଣିମା ହରି ହରି ବୋଲ, ହରି ହରି ବୋଲ, ହରି ହରି ବୋଲ ସେ ଡାକ ଦେବେ। ଏ ନୀତିକି ଆପଣ ଦର୍ଶନ କରିବେ କୋଉଥିରେ ନା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭିରେ ସିଧା ପ୍ରସାରଣରେ, ଯାହାକି ଟିକେ ରାତି ବିଳମ୍ବ, ଏଥିପାଇଁ ଏତେ ନୀତି ଥିବାରୁ ବିଳମ୍ବ ହୋଇପାରେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସିଧା ପ୍ରସାରଣରେ ଘରେ ବସିକି ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯଦି ଏକାଦଶୀ ଗୁରୁବାରରେ ବେଳେବେଳେ ପଡ଼ିଯାଏ, ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ପରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବାଡ଼ରେ ଗୋଟେ ମହାସ୍ନାନ ନୀତି ହୁଏ ଗୁରୁବାର ପଡ଼ିଲେ। ସେଥିରେ ଭିତରଛ ମହାପାତ୍ର ସିଂହାସନ ଉପରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହେବେ, ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଦଣ୍ଡ ଛତ୍ର ଧରିବେ ଗୁରୁବାର ପଡ଼ିଲେ। ଆଉ ପାଳିଆ ମେକାପ ସିଂହାସନ ଉପରକୁ ଉଠିକି ସେ ଦଣ୍ଡ ଛତ୍ରକୁ ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ିକି ବସିକି ଧରିବେ। ତାପରେ ମୁଦିରସ୍ତ ସେବକ ବା ମୁଦ୍ରହସ୍ତ ସେବକ, ମାନେ ମୁଦ୍ରହସ୍ତ ସେବକ ବା ମୁଦିରଥ ସେବକ, ଏ ଶବ୍ଦ ଆସିଛି ପଣ୍ଡାରଥ ମୁଦିରଥ ଡାକ ଶୁଭୁ ନାହିଁ, ପାଟି ଶୁଭୁ ନାହିଁ ଗୁରୁବାର ମାଣବସାରେ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ଭାଷାରେ। ସେ ମୁଦିରସ୍ତ, ତାଙ୍କୁ ମୁଦିରସ୍ତ କୁହାଯାଏ, ମୁଦ୍ରହସ୍ତ କୁହାଯାଏ, କାରଣ ସଦାବେଳେ ଯୁଆଡ଼େ ଯିବେ ସେ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ଯାଇଥିବେ, ତେଣୁ ମୁଦ୍ରହସ୍ତ କୁହାଯାଏ। ମୁଦ୍ରାହସ୍ତ ନୁହଁ, ମୁଦ୍ର ଆଉ ମୁଦ୍ରା କହିବା ଭିତରେ ବହୁତ ଫରକ ଅଛି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗିର କହିଲେ ବାଣୀ, ଗିରା କହିଲେ ବାଣୀ, ଗିରା ବାଣୀ, ଆଉ ଗିରି କହିଲେ ପାହାଡ଼। ତେଣୁ ପାଳିଆ ମେକଅପ, ହଁ, ମୁଦିରସ୍ତ କ'ଣ କରିବେ, ସେ ସେବକ ପ୍ରସାଦ ଲାଗି କରିବେ, ତାପରେ ଆଳତି ବନ୍ଦାପନା ଏବଂ ରାଜନୀତି ଏସବୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯଦି ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଆଜି ରବିବାରରେ ପଡ଼ିଲା, ଯଦି କାଲି ପଡ଼ିଥାନ୍ତା, ସୋମବାରରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା ନା ଏକାଦଶୀ ଯଦି ସୋମବାରରେ ପଡ଼େ, ସେଦିନ ଶମ୍ଭୁ ଏକାଦଶୀ ବୋଲି ତାକୁ କୁହାଯାଏ। ମାନେ ଏଠି ଶିବ ଆଉ ବିଷ୍ଣୁ, ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କଥା, ଇଏ ଗୋଟେ ମିଳନ, ହରିହର ମିଳନର କଥା ଇଏ। ଆଉ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ନୀତି ଯେତେବେଳେ ବଢ଼ିଥାନ୍ତା, ସେଠି ମଦନ ମୋହନ ଆଜ୍ଞାମାଳ ପାଇକି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବେଢ଼ା ପରିକ୍ରମା କରିକି ଲୋକନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ସେ ବିଜେ କରିଥାନ୍ତେ। ଯଦି ସୋମବାରରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା, ଆସନ୍ତାକାଲି ଯେବେ ବି ସୋମବାରରେ ପଡ଼ିବ ତା ହିଁ ହେବ। ଆଉ ସେଠି କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା ନା ପୂଜା ପଣ୍ଡା ସେବକ ଭୋଗ ନୈବେଦ୍ୟ ଆଳତି ବନ୍ଦାପନା ସବୁ କରିଥାନ୍ତେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭଣ୍ଡାର ଘରୁ ଲୋକନାଥଙ୍କର ବିଜେ ପ୍ରତିମା ସିଏ ବି ଲୋକନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ବିଜେ କରିଥାନ୍ତେ। ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ପରେ ଦୁଇ ଠାକୁର କ'ଣ କରିବେ ନା ମଦନ ମୋହନଙ୍କ ପାଲିଙ୍କିରେ ଏକାଠି ହେଇକି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ବାହୁଡ଼ା ବିଜେ କରିଥାନ୍ତେ। ସୋମବାରରେ ଏକାଦଶୀ ପଡ଼ିଲେ ଏ ନୀତି ଅଛି। ତେଣୁ ଅନେକ ଲୋକ କହନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଏତେ ଜାଗା ଯାଉଛୁ, ଆଉ ସେଠି ସବୁ ନୀତି, ସେଠି ସବୁ ସମୟକୁ ନେଇକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀତି, ଏଠି ନୀତିକି ନେଇକି ସମୟ, ଏଠି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀତିକି ନେଇକି ସମୟ, ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ କେମିତି ହବ? ତିଥିକି ନେଇକି ନୀତି। ତେଣୁ ଆହୁରି ଗୋଟେ କଥା କ'ଣ, ଏକଥା ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଆଷାଢ଼ ମାସ ଯେଉଁ ଶୟନ ଏକାଦଶୀ ଠାରୁ କାର୍ତ୍ତିକ ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀ, ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା, ରୁକ୍ମିଣୀ ହରଣ ଏକାଦଶୀ, ଇଏ ମାନେ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଠାକୁରମାନେ ଲୋକନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ବିଜେ କରି ନଥାନ୍ତି। ଆଉ ଏ ନୀତି କୋଉଠି ପାଳନ ହୁଏ ନା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଜୟ ବିଜୟ ଦ୍ୱାର ଠାରେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯଦି ଗୁରୁବାରରେ ଏକାଦଶୀ ପଡ଼େ
ସେଦିନ ଏକାନ୍ତ ନୀତି ମଧ୍ୟ ହୁଏ ନା। ମହାପ୍ରଭୁ ଏକାନ୍ତ ନୀତି ପାଳନ କରନ୍ତିନି। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥାକୁ ଏତିକି ଆମେ କହିବା ବା ଅଧିକ କ'ଣ, ଏତିକି କହିବା, ହେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଜି ଏକାଦଶୀ ଆପଣମାନେ ଅଶେଷ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏକାଦଶୀ ମହାଦୀପ ଅଶେଷ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିବା ଭିତରେ ଏଇ ଗୋଟିଏ କଥା ଆମେ କହିବା ଯେ ଥାପିବାକୁ ତୁମ ମୂରତି ମୋ କ୍ଷୁଦ୍ର ହୃଦୟରେ ନାହିଁ ବାଟ, ଦୁରୁ ଶ୍ରୀଚରଣେ ଅର୍ପଣ କରୁଛି ଘେନ ହେ ବିଶ୍ୱ ସମ୍ରାଟ, ଘେନ ହେ ବିଶ୍ୱ ସମ୍ରାଟ, ଘେନ ହେ ବିଶ୍ୱ ସମ୍ରାଟ। ଆସନ୍ତୁ କ'ଣ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସାରଣ କରାଯାଉଛି ଜାଣିବା କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ମାଧ୍ୟମରେ। ଏଇଠି ଆମେ ଏଇ ରାତ୍ରି ଅଧିବେଶନକୁ କଥା ପ୍ରବାହକୁ ସାଙ୍ଗ କରିବା, କିନ୍ତୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଆନ୍ତୁନି। ଆପଣ ଏକାଦଶୀ ମହାଦୀପଙ୍କର ଦର୍ଶନ ମହା ଆନନ୍ଦରେ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ ଆଉ ଅଶେଷ କୃପା ଲାଭ କରିବେ। ଜୟ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।